विद्यार्थियों, जिमें कि तुहानू पता ही है कि सिख धर्म की नींह सिखां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने रखी सी। उन्होंने सिख पंथ की शुरुआत की क्योंकि पहला सिखां की अपनी कोई वक्री पहचान नहीं सी और इस धर्म दे विच किसी तरह के रीति रिवाज, छूत छात, जात पात का कोई भी स्थान नहीं सी। श्री गुरु नानक देव जी तो बाद सिखां दे दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी सन। इस तरह तीसरे गुरु अमरदास जी अते उन्हां दे बारे असी पहला जानकारी हासिल कर चुके हाँ। अज असी सिखां दे चौथे गुरु गुरु रामदास जी बारे अते गुरु अर्जन देव जी बारे, सिखां दे जो पंजवें गुरु सन, उन्हां दे बारे असी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करांगे। जिमें कि तुहानू पता ही है कि सिखां दे चौथे गुरु गुरु रामदास जी जिन्हां ने 1574 ईस्वी दे विच गुरु गद्दी संभाली सी और वो 1581 ईस्वी तक गुरु गद्दी ते विराजमान रहे सन। 1574 तो 1581 ईस्वी तक का समा उन्हां दा गुरु काल का समा सी। विद्यार्थियों, तुसी नाल नाल अपनी कॉपीज़ दे उपर नोटबुक्स ते ये पॉइंट्स नोट करते जाने, इंपोर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इन्हां दे विचों ही तुहानू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनस जिहड़े एक दो शब्दां वाले प्रश्न हुंदे हन वो आउणगे, नाल ही शॉर्ट नोट जिहड़े कि संखेप उत्तरां वाले प्रश्न और इस दे नाल ही इस दे विचों ही तुहानू सबजैक्टिव टाइप वड्डे सवाल पूछे जा सकते हैं कि विस्तारपूर्वक उत्तर देने वाले। इस तरह तुसी नाल नाल इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो नोट भी करते जाने हैं। तो असी गल कर रहे सी गुरु रामदास जी बारे कि गुरु रामदास जी सिखां दे चौथे गुरु सन जो 1574 तो 1581 ईस्वी तक गुरु गद्दी ते विराजमान रहे। इस तरह बाद दे विच गुरु अर्जन देव जी ने जदों गुरु गद्दी संभाली तो वह 1581 तो 1606 ईस्वी तक गुरु गद्दी ते विराजमान रहे सन। तो अज असी विस्तारपूर्वक गुरु रामदास जी के बारे अते गुरु अर्जन देव जी बारे मुढ़ली जानकारी अते जदों उन्होंने गुरु गद्दी संभाली तो उन्होंने किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पिया उस दे बारे असी विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला असी करते हाँ गुरु रामदास जी का आरंभिक जीवन। गुरु रामदास जी का आरंभिक जीवन जिमें कि मैं पहला तुहानू दस्सिया है कि नीचे जो लिखा होया है कि 1574 तो 1581 ईस्वी तक वो गुरु गद्दी ते विराजमान रहे सन। इस दे विच सब तो पहला उन्हां दे आरंभिक जीवन दे विच फर्स्ट पॉइंट आउंदा है जन्म अते बचपन। गुरु रामदास का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं लाहौर विखे चूना मंडी विखे होया सी। इसनूं भी स्टूडेंट्स तुसीं नोट कर लेना क्योंकि तुहानू एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुरु रामदास जी का जन्म कदों अते कित्थे होया सी, तां तुसीं उसका उत्तर दे सकते हो कि 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं चूना मंडी लाहौर विखे गुरु रामदास जी का जन्म होया सी। उन्हां दे पिता का नाम हरिदास सी अते माता का नाम विआह तो पहला अनूप देवी सी और बाद विच पिछों दया कौर उन्हां दी माता का नाम सी। पिता का नाम हरिदास सी और माता का नाम दया कौर सी। हरिदास जी सोढी जाति के खत्री परिवार दे नाल संबंध रखते सन। गुरु रामदास जी का बचपन का नाम भाई जेठा सी। उन्हां दे बचपन का नाम भाई जेठा सी और वो जदों छोटी उम्र दे विच ही सन तो उन्हां दी माता का अकाल चलाना हो गया सी। उन्हां दे माता जी उन्हां नूं छड्ड के चले गए और जदों उन्हां दी उम्र हाले केवल 7 साल दी सी तां उन्हां दे पिता जी भी उन्हां नूं छड्ड के चले गए। इस तरह छोटी उम्र दे विच ही भाई जेठा जी दे सिर तो उन्हां दे माँ बाप का साया चला गया। तां उन्हां नूं उन्हां दे नानी जी वो नानके उन्हां दे लै आए। उत्थे भी नानके घर विच भी उस समय गरीबी सी, इस करके छोटी उम्र दे विच ही उन्हां नूं अपना निर्वाह करन दे लई वो छोले उबाल के वेचते सन जिन्होंने घुगनियां भी कहा जाता है। उस दे नाल जो आमदन हुंदी सी उस आमदन नूं
उस समय घर के निर्वाह ਲਈ भी उस दे विचों योगदान पाउंदे सीगे। इस तरह वो भाई जेठा दी शुरू तो ही बड़े ही गंभीर अते शांत सुभाਅ दे मालक सन। सरीरिक तौर ते आप दा रंग गोरा सी, उन्हां दे नैन नक्श बहुत चंगे सन और कद उन्हां दा बहुत चंगा लंबा कद सी। गुरु रामदास जी जिहड़े कि भाई जेठा जी सन पहला। ये तो सी उन्हां दे जन्म अते बचपन दे बारे। उस तो बाद सैकेंड पॉइंट है साडे कोल आरंभिक जीवन का गुरु रामदास जी दे गोइंदवाल विखे आउणा। भाई जेठा जी शुरू तो ही धार्मिक रुचियां दे मालक सन और उस समय धार्मिक अवस्था दे विच ही जदों कि उन्हां दा ध्यान बहुत इस चीज़ वाल उन्हां दी रुचि रहिंदी सी, तां एक दिन उन्हां नूं सिक्खां दा एक जथा मिलिया जो कि ढोलकियां छैणियां नाल कीर्तन करदा होया गोइंदवाल साहब विखे जा रहा सी। तां इस जेठा जी ने वो गुरबाणी दियां जदों तुकां सुणियां तां गुरबाणी दे शब्दां तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होए। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੌਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚਨੇ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਔਰ ਕੁਗਨੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਆਹ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ जेठा जी नाल कर दिता सी। क्योंकि वो गुरु रामदास जी जो कि भाई जेठा जी सन वो बहुत ज़्यादा लगन दे नाल बड़ी निष्ठा दे नाल वो गुरु अमरदास जी की सेवा करते रहे, जिस करके उन्हां दी सेवा भावना तो उन्हां दे कामकार तो उन्हां दी लगन तो इन्ने ज़्यादा प्रभावित होए कि उन्होंने अपनी बेटी बीबी भानी का विआह उन्हां नाल करना निश्चित कर लिया सी और उन्हां दा विआह उन्हां दे नाल कर दिता सीगा। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਨ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀਦੇਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਸੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ
अगले गुरु साहब की चोण की, अगला सिख पंथ के नैक्सट गुरु जिसनों भी थापिया, तो उन्होंने इस दे विच किसी तरह नाल भी अपने बच्चों दे विचों उन्हां नूं ही चुनिया या अपने बच्चों तो इलावा भी उन्हां नूं ही चुनिया जिन्हां दे विच पूरी तरह नाल वो गुण मौजूद सन जिहड़े उस समय और आउण वाले समय दे विच सिख पंथ दी वांगडोर नूं संभाल सकते सन। तो इस तरह पूरी योग्यता के आधार पर गुरु अमरदास जी ने सिखां दे चौथे गुरु वजों गुरु रामदास जी नूं सिखां दे चौथे गुरु वजों सौं चुकाई सी। इस तरह 1574 ईस्वी दे विच गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी नूं गुरु गद्दी दे दित्ती सी। तां इस तरह सिखां दे चौथे गुरु गुरु रामदास जी उन्होंने गुरु गद्दी संभाली और उन्होंने सिख पंथ के लिए बहुत वधिया योगदान दिता। भावें वो ज़्यादा साल थोड़े समय लिए ही गुरु गद्दी ते विराजमान रहे, लेकिन उन्होंने उस समय के दौरान ही सिख पंथ की बहुत ही अद्भुती सेवा की सी उस समय। तो ये तो सी विद्यार्थियों गुरु रामदास जी के आरंभिक जीवन के बारे, जिस दे विच असी सब तो पहला उन्हां दे जन्म अते बचपन के बारे किया, जिस दे विच तुहानूं मैं दस्सिया सी कि उन्हां दा जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं लाहौर की चूना मंडी विखे होया सी। आप दे पिता का नाम हरिदास अते माता का नाम अनूप देवी सी। उन्हां दे बचपन दे विच ही उन्हां दे माता पिता की मौत हो गई सी और उस तो बाद वो नानके पिंड आ गए सीगे। उस तो बाद असीं कीता सी वो गोइंदवाल साहब विखे आ गए। जदों उन्होंने एक जथा गुरबाणी का कीर्तन करता होया जा रहा सी, तां उन्हां दे नाल ही वो गोइंदवाल साहब आके जिथे आके वो गुरु अमरदास जी के चेले बन गए सन और उन्होंने उत्थे रह के ही उन्हां दी सेवा करनी आरंभ कर दी सी। थर्ड पॉइंट कीता असीं विआह दे बारे कि गुरु रामदास जी का विआह गुरु अमरदास जी की सपुत्री बीबी भानी दे नाल होया सी और उन्हां दे घर 3 पुत्र पैदा होए सन, प्रिथीचंद, महादेव अते अर्जन देव। उस तो बाद फोर्थ पॉइंट असीं कीता गुरगद्दी की प्राप्ति कि वो अपने पुत्रां नूं छड्ड के गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी नूं सिखां दे चौथे गुरु वजों सौं चुकाई सी, जिन्हां नूं गुरु रामदास कहा गया सीगा। उस तो बाद असीं करदे हां नैक्सट है साडे कोल गुरु रामदास जी द्वारा सिख धर्म के विकास लई कीते गए काम कि वर्क्स डन बाय गुरु रामदास फॉर द ग्रोथ ऑफ सिखिज्म, कि किस तरह गुरु रामदास जी ने सिख पंथ के लिए सिख धर्म के विकास लिए उन्होंने की कारज कीते सन। जिस तरह तुहानूं पहला शुरुआती दौर दे विच मैं दस्सिया विद्यार्थियों कि वो 1574 तो 1581 ईस्वी तक गुरु गद्दी ते विराजमान रहे सन। उन्हां दे यत्नां दे नाल सिख धर्म का बहुत ज़्यादा विस्तार होया सी। सिख धर्म अगे नालों भी ज़्यादा वधिया फुलिया। पहले गुरु साहबाना ने जो कारज शुरू किए हुए सन गुरु रामदास जी ने उन्होंने पूरा किया, उन्होंने सिरे चढ़ाया। इस तो अलावा उन्होंने होर बहुत सारे समाजिक सुधार भी किए। उन्होंने खोखले रीति रिवाज फजूल दे कर्म कांडां दा भी उन्होंने खंडन किया सीगा। उन्होंने यतन किया कि मानसिक शक्तियां नूं अज्ञानता के बंधन तो सुतंत्र कर दिता जाए। तो उन्होंने सिख धर्म के विकास लिए किए गए कामां दे विचों सब तो पहला पॉइंट है साडे कोल रामदासपुरा जां अमृतसर की नींह रखना। इस दे विच स्टूडेंट्स तुसीं नीचे देख सकते हो कि सेंटर दे विच हरमंदर साहब गोल्डन टैंपल तुहानूं देख रहा और बाकी सारा अमृतसर तुहानूं देख रहा है, क्योंकि जदों उस समय नींह रखी गई सी रामदासपुरा या अमृतसर की, तो उस समय कोई इन्ना ज़्यादा उत्थे कोई वसो नहीं सी, कोई नगर उस समय नहीं वसिया सी, क्योंकि जदों ये नगर वसाया गया तो गुरु रामदास जी तो पहला गुरु अमरदास जी के मन के विच भी एक वखरा नगर वसाउण दे लई उन्हां दे मन दे विच ऐसा ख्याल आया सीगा कि वो एक वखरा तीरथ स्थान वो बनाउणा चाहुंदे सन, स्थापित करना चाहुंदे सन। इसलिए कि जो भूमि उस समय अकबर ने बीबी भानी नूं दित्ती सी और उस विच गुरु अमरदास जी के हुक्म अनुसार 1577 ईस्वी दे विच संतोखसर अते अमृतसर 2 सरोवरां दी खुदाई का काम शुरू करवा दिता सीगा।
उस समय क्योंकि गुरु रामदास जी गोइंदवाल साहब विखे रहिंदे सन और गोइंदवाल साहब विच रहिंदे होए अमृतसर अते संतोखसर ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ खुदाई करवाउणी, क्योंकि गुरु अमरदास जी दे रहिंदे होए ਉਹ ਸਰੋਵਰ पूरे नहीं हो सके, जिन्हां नूं बाद दे विच गुरु रामदास जी ने पूरा करवाया सी। और उस नूं पूरा करन दे लई क्योंकि उत्थे रहना ही पैना सी, इस करके गोइंदवाल साहब छड्ड के गुरु रामदास जी ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਔਰ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 52 ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਸੀ? ਮਹੱਤਵ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਔਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਕਾਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੋਵਰ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ
रहने चाहिए हैं। उन्होंने हर धर्म के लोगों को इत्थे वसाउण का उपराला अपने वालों कीता सी। तां इह तां सी विद्यार्थियों रामदासपुरा या अमृतसर की नींह रखना। सैकेंड पॉइंट है साडे कोल मसंद प्रथा। मसंद प्रथा विद्यार्थियों ये संखेप नोट दे लई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तुहाडे लई कि ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि मसंद प्रथा ते संखेप नोट लिखो। मसंद फारसी दे शब्द मसनद तो लिया है जिसका अर्थ है उच्चा स्थान। भाव मसंद मसनद तो लिया गया है फारसी दे शब्द और जिसका अर्थ हुंदा है उच्चा स्थान। भाव के सिखां दे विच एक उच्ची पदवी हुंदी सी जिसनूं मसंद कहा जांदा सी। मसंद प्रथा क्यों शुरू की गई? क्योंकि उस समय दो कारण सन इसनूं शुरू करन दे कि एक तां दो सरोवरां दी खुदाई जिहड़ी कि उस समय शुरू करवाई गई सी अमृतसर अते संतोखसर। दोनों सरोवरां की खुदाई के लिए बहुत सारी माया की लोड़ सी और उत्थे इन्नी माया इकट्ठी नहीं हो सकती सी उस समय कारपेटा, जिस करके गुरु रामदास जी ने मसंद अपॉइंट किए सन और वो मसंद वखरे वखरे इलाकों के विच जाके गुरु घर लई भेटा इकट्ठी करते सन और नाल ही वो सिख धर्म का प्रचार भी करते सन। मुगल काल विच इन्हां अफसरां नूं मसंद नशीन भी आख्या जाता सी और उस समय ये मसंद प्रथा का बहुत सारा लाभ भी होया सीगा क्योंकि उन्हां लोकां नूं ही मसंद कहा गया सीगा। ये मसंद शुरू विच बहुत ही ईमानदार सन लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के समय तक आउंदे होंदे ये मसंद बहुत ज़्यादा कल्प्रिट हो चुके सन और वो पैसा उन्होंने अपने कोल रखना शुरू कर दिता सी जिस करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस प्रथा नूं खत्म कर दिता सी। लेकिन इत्थे मसंद प्रथा ਦਾ संबंध गुरु रामदास जी दे क्योंकि असी गुरु रामदास जी पढ़ रहे हैं इस करके गुरु रामदास जी नाल रिलेटेड मसंद प्रथा कि मसंद प्रथा की शुरुआत गुरु रामदास जी ने की सी जिस दे विच असी शुरुआत करते हैं कि मुढ़ दे बारे कि उसकी शुरुआत के बारे कि वख-वख विद्वानां दे वख-वख विचार हैं। मैकालिफ लिखता है कि इस प्रथा नूं गुरु रामदास जी ने शुरू किया सी पर दबिस्तान मज़ाहिब दे लेखक ने लिखा है कि मसंद प्रथा नूं गुरु अर्जन देव जी ने शुरू किया सी लेकिन इतिहासिक घटनावां ते स्रोतां नूं जदों पूरी तरह घोखीए तां इस नतीजे ते पहुंचा जा सकता है कि भावें पूर्ण तौर ते मसंद प्रथा नूं गुरु अर्जन देव जी ने ही जथेबंद किया पर इसकी शुरुआत गुरु रामदास जी ने ही की सी। लेकिन इस दे नाल ये भी आख्या जाता है कि कई सवाल पैदा होंदे हैं कि मंजी प्रथा होण दे नाल क्योंकि असीं ये पहला पढ़ चुके हाँ कि गुरु अमरदास जी ने मंजी प्रथा की शुरुआत की सी। मंजी प्रथा होण दे बावजूद भी मसंद प्रथा की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि इस दे पिछे एक कारण ये भी हो सकता है कि उस समय तक सिखां की गिणती बहुत ज़्यादा वध चुकी सी। पहले गुरु साहब के टाइम गुरु नानक देव के टाइम जो सिख धर्म की शुरुआत हुई तो उस समय सिखां की गिणती थोड़ी सी। उस तो बाद क्योंकि इस दे विच कोई किसी तरह कोई छूत छात जात पात दे लई कोई जगह नहीं सी और इसे करके ही गुरु अंगद देव जी के समय गुरु अमरदास जी के समय और गुरु रामदास जी के समय तक आउंदे आउंदे सिखां की गिणती बहुत ज़्यादा वध चुकी सी और इन्नी ज़्यादा गिणती वधण दे नाल मंजी प्रथा ते जो मंजीदार उस समय मौजूद सन वो पूरी तरह नाल सिख संगतां नूं उपदेश नहीं दे सकते सन और पूरी तरह नाल वो अपने कारज नूं नेपरे नहीं चाड़ सकते सन। इसे करके ही बाद दे विच मसंद प्रथा की शुरुआत की गई सी। तां इस तरह से आख सकते हैं कि उस समय की लोड़ सी। एक तां गुरु घर दे लई सरोवरां की खुदाई दे लई उस समय भेटा की लोड़ सी नाल ही सिख धर्म का प्रचार करन दे लई भी होर ज़्यादा उस समय ऐसे श्रद्धालु सिखां की लोड़ सी जिन्हां नूं मसंद किया गया सी उन्हां नूं अपॉइंट किया सी। इस दा मसंद प्रथा का महत्व की सी? खास महत्व सी उस समय कि उन्होंने सिख धर्म के विकास विच एक बहुत ही वड्डा योगदान पाया सी। उन्होंने इस संस्था नूं एक लड़ी दे विच परो दिता सी। उन्हां नूं अनुशासन विच रहण दी आदत पै गई सी सिखां नूं और भावुक एकता भी एकता ने उन्हां नूं एक दूजे दे नेड़े लै आंदा सी
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੜਿਆਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਹਿੰਦਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 679 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾੜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਕੀਤਾ। ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਨਵੇਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ 1563 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 1595 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਰਥੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਕੈਲਿਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਸੰਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਭੇਟਾ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤਵਾਰੀਖ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਭੇਟਾ ਆਉਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਲਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਗਰਾ ਵਿਖੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 1579 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਡਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੂਨ 1595 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰਮੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅਕਬਰ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਯੋਗ ਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।